میں جامعہ کا مختصر تعارف اور رپورٹ پیش کرنے کے لیے اس جامعہ کی معلمہ محترمہ نازنین تبسم بنت محمد اسماعیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور جامعہ کا مختصر تعارف پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، ذمہ داران جامعہ، مشفق اساتذہ و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جامعہ کا تعارف، اغراض و مقاصد پیش کرنا چاہوں گی۔ دینی مدارس و جامعات اسلامی قلعے ہیں جو امت مسلمہ کو شرک و بدعت اور کفر الہات کی الغار سے محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، جہاں سے مسلمانوں کو ہدایت و رہنمائی، شرک و بدعت، فتنہ و فساد کی شب تاریخ میں روشنی ملتی ہے۔ یہ وہ دانشکدے ہیں جہاں مستقبل کے علماء و رہنماؤں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ ان مدارس و جامعات کے مقاصد بہت بلند ہے اور ان کی ذمہ داریاں بہت ہی عظیم ہیں۔ دینی مدارس دین اسلام کی بقا و تحفظ، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت، صالح معاشرے کی تشکیل، شیطانی لشکر سے پنجہ آزمائی جیسے اہم ترین مقاصد کے لیے خیر القرون سے آج تک اپنی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دین الہی اور شریعت محمدی کے محافظ و امین ہیں، جہاں سے کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و دعوت، نیکی کا حکم، برائی کی روک تھام، ایمانی بھائی چارگی اور احساس ذمہ داری کا درس دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں بکثرت دینی مدارس و جامعات قائم ہو چکے ہیں۔ ہر جگہ آئے دن نئے نئے مدارس کا قیام عمل میں آ رہا ہے اور ان مدارس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دینی مدارس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی ابتدا مسجد نبوی سے ہوئی ہے۔ اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ صدیوں کے فاصلے کے باوجود اس کی کڑیاں باہم مربوط و متصل ہیں۔ آج مسلم معاشرے میں شرک و بدعات، ضلالت و گمراہی، فتنہ و فساد، دین بیزاری، بے حیائی، فرسودہ رسومات کا دور دورہ ہے۔ ایسے گمراہ کن حالات اور پرفتن ماحول میں مولوی عبدالحق محمدی حفظہ اللہ اور مولوی عبدالقدیر محمدی حفظہ اللہ نے اپنے والد محترم مولوی محمد سرور محمدی اور تایا مولوی محمد افضل محمدی کے زیر سرپرستی بدست مولانا عبداللہ عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچیری، 8 جولائی 2001 بمقام عالیجہ کوٹلہ نزد چار مینار، لڑکیوں کی دینی و سلفی درسگاہ جامعہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا للبنات کا قیام عمل میں لایا گیا، تاکہ علم دین کی شمع ہر گھر میں روشن ہو اور سلف صالحین کے نہج پر کتاب و سنت کی تعلیم دختران ملت کو دی جائے اور انہیں سیرت طیبہ اور امہات المومنین کے اسوہ میں ڈھالا جائے، جہاں سے فارغ ہونے والی طالبات خواتین جنت کے نقش قدم کی پیروی کرنے والی ہو، تاکہ وہ صالح معاشرے کی تشکیل میں اپنا اہم رول ادا کر سکے اور دین اسلام کی عظیم داعیہ ثابت ہو۔ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ذریعے زبان و قلم سے کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ الحمدللہ اس جامعہ سے اب تک 80 فاضلات، 33 عالمات، 25 حافظات، 132 جملہ طالبات سند فلاغت حاصل کر چکی ہے اور شرک و بدعت کے پرآشوب ماحول میں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس جامعہ میں طالبات کو قدیم طرز تعلیم کے بجائے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید طرز پر تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ طالبات قرآن و سنت کو آسانی سے سمجھ سکے اور حفظ کر سکے۔ درس و تدریس کا اہتمام افہام و تفہیم کے انداز میں کیا جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ، دعوت اللہ کی خصوصی تربیت کے لیے مختلف علماء کرام کے خطابات وقتاً فوقتاً منظم کیے جاتے ہیں۔ اس جامعہ میں اردو اور ناظرہ قرآن مجید سے واقف طالبات کے لیے 6 سالہ نصاب مرتب کیا گیا ہے۔
जिसमें नाज़िरा व हिफ्ज़ कुरान मजीद, क़वाइद व तजवीद, तर्जुमा कुरान व तफसीर, कुतुब हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा की किताबें मुनाक़िद है। अक़ीदा व फ़िक़्ह, तारीख़ व सीरत, उर्दू व अरबी अदब, अरबी ग्रामर, उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, इल्म मीरास, तुरुक़ दावा, फ़िरक़ मुआसिरा वग़ैरह कुतुब शामिल निसाब है। इस जामिया में कुरान मजीद के हिफ्ज़ के लिए एक शोबा तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम भी है, जिसमें नाज़िरा कुरान करीम से मा तजवीद व क़िरात के अलावा दीनियात के बाद अहम मज़ामीन की तालीम दी जाती है। शोबा ख़िताबात व सिहाफ़त, जामिया में तालिबात को तालीम के साथ साथ अखलाक व मामलात की दुरुस्तगी पर जोर दिया जाता है। इस तरह से फ़न ख़िताबत की ख़ुसूसी मश्क़ के लिए अंजुमन नादिल हदीस के नाम से मुस्तक़िल एक शोबा कायम है। तालिबात जहाँ से अपने माफ़ी ज़मीर को सही ढंग से अदा करने की ख़ुसूसी तरबियत मुशफ़िक़ असातिज़ा व मुअल्लिमात की निगरानी में हासिल करती हैं। हर हफ्ता तालिबात पूरी दिलचस्पी के साथ अंजुमन में हिस्सा लेती हैं और बेहतर मुज़ाहरे पर इनामात भी हासिल करती है। जामिया की तालिबात अपने असातिज़ा व मुअल्लिमात की निगरानी व रहबरी में मुख्तलिफ अनावीन पर मज़ामीन तैयार करती हैं। इन मज़ामीन को शशमाही मजल्ला बनाम अहसनुल हदीस में शामिल किया जाता है। दारुल मुताला, तालिबात की मालूमात में वसअत पैदा करने और इनमें मुतालिया का शौक़ पैदा करने के लिए एक लाइब्रेरी कायम है। तालिबात अपना ज़ाती वक्त दीनी मालूमात हासिल करने और अपनी इल्मी तिश्नगी को बुझाने में सर्फ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जामिया में ज़ेवर तालीम से आरास्ता तालिबात के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस तक ग्रेजुएशन इम्तहानात में शरीक करवाने और इम्तहानात की तैयारी में मवाद फराहम करने का नज़्म भी मौजूद है। जामिया में वक्तन फ़वक्तन इल्मी शख्सियतें तशरीफ़ लाती रहीं और अपने मुफीद मशवरों से ज़िम्मेदारान जामिया, असातिज़ा व मुअल्लिमात और तालिबात को नवाजते रहे, जिनमें काबिल ज़िक्र ये हैं: मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, साबिक़ जमियत अहले हदीस बरतानिया, अमीर मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रब साकिब उमरी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना अबुल हसन प्रतापगढ़ी, साबिक़ अमीर शहरी जमियत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, मौलाना डॉक्टर सईद अहमद मदनी अमीर सोबाई जमियत अहले हदीस आंध्र प्रदेश, मौलाना सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना शमीम फ़ौज़ी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना अब्दुल बासित मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना अब्दुल हमीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ जामई हफ़िज़हुल्लाह हुबली कर्नाटक, मौलाना हाफिज़ अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी उस्ताद जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी हफ़िज़हुल्लाह नूरुल हुदा फाउंडेशन, मौलाना अब्दुल बासित उमरी हफ़िज़हुल्लाह हाल मुक़ीम कतर, मौलाना अब्दुल बासित उमरी हफ़िज़हुल्लाह हाल मुक़ीम लंदन, मौलाना हाफिज़ अब्दुल गनी उमरी हफ़िज़हुल्लाह नाजिम सोबाई जमियत अहले हदीस आंध्र प्रदेश, हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल अली हामिद हफ़िज़हुल्लाह हाल मुक़ीम लंदन, जनाब मीर मुहतशिम अली खान बॉडी बिल्डर, मौलाना सैयद इब्राहिम साहब वग़ैरह। जामिया अपने असबाब वसाइल की कमी और माली तंगी के बावजूद पिछले 18 सालों से दुख्तारान मिल्लत की खामोश खिदमत अंजाम देता आ रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से जामिया के मुखलिसीन व मुआविनीन और असहाब खैर के गिरा कद्र ताउन से जामिया तरक्की की राह पर गामजन है। हम तमाम महसिनीन व मुआविनीन व मुतअल्लिक़ीन जामिया, असातिज़ा व मुअल्लिमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की खिदमत को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और मरहुमीन के लिए सदक़ा जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।